Evde radyoya denge gele. جناب نانوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هنجایی 28 گلانه 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 اما نوچین دنا و روژه پیشکش بکن دست بک چند سر نوچین من دنگ بدانا بانگا دیروکیاره برا پول سرانسر جیهانه دومه تباتین جبو مشا آمده دوام دکه جناکو چاوش پسپور بواسطه لیخز جیانا خوش دستا جیتی که هم بن پیکرنا مافان زیده بون دوباره دن باشگودارین هجن دست به بفریان و چین خودی که نوه در آگهان دونو چپمنیا هپگه سی شهیدن زاپی بدا خویانه که ببیر آنین و جمالبات انشید و ولاد پاریزن کردستانی ره سرساقی خواست نوه در آگهان دونو چپمنیا هپگه بدا خویانه که شهادت تاسی گرلن رنگهان هپگه و حقالا شهادت هر سی تکوشی رنگ گر هوری ام آپاز لورین و روان شش چیلی 2025 لهرما شهید دلیل آروژوای زاپی دما هول ددان جی خو بگو هرینین کتین که مینا دجمن او شهید بون انوام به حرمت منت و حسرت ببیرتینن هپگه گود هوریام آپاز لورین و روان جبو جیانه که برومت و آزاد آگلین کردستانه دنا و هر شرط و مرجده تکوشیان به کسیتین خوین دن نظم لسر خط فدایتی پیشنگیج ملیتانیا دمیره کرن هر کلیا خواه دان راستیا شهیدان و ریبرتی دسری ده مالبات وان انهجا ام جتواهی ولاد پاریزن کردستانی ره سرساقی دوغازن ام سوز ددن کو بر پرسیاریا آلایا شورش یا وان دور مکریه بر بسر کتنه و بمشن ناسنامه شهیدان وهانه یاسین علی بناسناو آپاز باران ناو دایک جمیله ناو باو فیصل لسرکانی جدایک بویه شش چلی 2025 دل زاپی شهید بو سهر کومور بناسناو لورین گور ناو دایک یادگار ناو باو امین لجول مرگ جدایک بویه شش چلی 2025 دل زاپی شهید بو مالک کمال سلیمان بنازناو روان کوچر ناوی دایک امینه ناوی باو کمال لشام جدایک بویه شش چلی 2025 ده لزاپی شهید بو دنگ بدن بانگا دیروکیاره براپو کنگره دوزدمینیا PKK لسرانسر جیهانه دومه رایا گشتی همو دیاردکن کوره بر او تفگره کرد دشتا کت سر ملی خو پیک آنی ایدی دورا دولتیه انداما مجلس پارلمنتر اکونسیا اوروپای لورا کاستل ببریارا فسیکرنا یا PKK پیروز کرو گوت نها دوی دولت آتر جبو پیواجوه که راستاقینا آشتیه گاوین ارینی اوت واتدار باویجه دوی پیشی اجالان همو گرتین سیاسی آزاد ببن لورا کاستل بانک لسازی ناو نتویجی کر اوگود کنسیا نتوین یک بوی او یکیتی اوروپا دوی پشگیری بدن و پیواجوه و جبو سرکفتنا و آلایان تشویق بکن پارێزێرا مافê mirovan a nav neteweyî marger ovenjî ji bo hewldanên rêberapo spasiyên xwe kir û got bi rastî ev pêvajiyek dîrokiye divê Tirkiye demil dest gavan bavêje ne tenê ji bo gelê ku ji bo hemû Tirkiye pêvajiyeke pê hempaye Birêz Öcalan û tevgera wî tişta ketin ser milê wan kirin lê niha dora Tirkiye û parlamentoyê ye divê pêşî Birêz Abdullah Öcalan bê berdan ku hevdîtinên aştiye bêkirin aktivîsta Sud Hal Blak Sister Rahel Kuptanjî کیفخوشی خو آنی زمان و پیامده از و کسی که کو پشگیری دیدم تکوشنا کردان پر کیفخوشم گری کرد به سالانه جبو ناسنامه جیانه که آزاد بدل مزندانه بریز عبدالله اوجلان زانیاره که پر مزنه آنالیزین وین جبو سیاستا جیهانه و رشلتا ناوین گلک کردن گلی کرد رزداریه که مزن حق دیکه از بانک حکومت ترکیه دیکیم کو گوه بده بانگا بریز اوجلان و PKK دوی دولت ترک مافی کردان ین نتوی ناسبکه Aktivista TJ'ye
Sabahat Tuncel got ji bo aştû pêk were erka herî mezin dikeve ser milêjinan. Di hejdehê Gulanê de endamên hêta İmralî Pervîn Buldan û Parêzer Özgür Erol birêber apore hevdîtîn kirin. Rêber apo divê hevdîtînê de balkişan li ser pêmana xwişk û biratiyê û xebata internasyonal a hevpar. Aktivîsta têja Sabahat Tuncel têkildarê mijarê û pêvajiyê ji ajansa jîrnîsra axivî. Sabahat Tuncel pêşî îşaret bi biryarên Kongreya PKK kir û ev nirxandin kir. Piştî Kongreya PKK Devlet Bahçeli li Meclisê banga avakirina komisyoneke kir. Me ji weke tevgera siyaseta Kurd ji roja awil ve ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd meclis nişanda. Ji bo rêveçûna pêvajiyê divê demildest komisyon bê avakirin. Divê komisyon ji partiyên siyasî ciwan jin aliyên demokrat pêk were. Sabahat Tuncel balkişan ser peyama rêberapo ya xwişk û biratiyê û wiha got. Birêz Öcalan di peyama wê dawî de qala peymaneke nû kir peymana xwişk û biratiyê. Divê devlet dev ji înkarkirina Kurdan Alewiyan û gelên din berde. Divê li ser esasê welatbûna wekhev hukûqek hebe. Ger em behsa xwişk û biratiyê bikin divê maf wekhev bên bikaranîn. Banga Birêz Öcalan geleke giring e. Xebatên ji bo meşa Amedê dewam dike tevgera jinên azad têja wê di Sûyekê Gulanê de li Amedê bi duruşmeya jin ji bo aştiyê civakî û çareseriya demokratîk dimeşin meşeke girseyî li dar bixe. Meş wê ji Parka Jiyanê ya Şemsê Alakê dest pê bike û heta qada Şêx Seyîd bi dome hat gotin ku amadekariyên ji bo meşeyê dewam dike. Endamên têja jî di çarçoya amadekariyên meşê de li navçeyên Sûr, Peyaz û bajarên nû li bazaran geriyan belewok belavkirin û banga tevlîbûnê li esnafan kirin. Serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdoğan got min ji bo destûra bingên an û 10 hukuknaz peyvîrdar kir. Erdoğan da civîna serokên bajaran a berfirehkirî ya partiya xwe de axivî. Erdoğan ragihand ku xebatên ji bo destûra bingehîn an û destpêkirine û got em ê vê milletî ji şerma destûra bingehîn a derbeya rizgar bikin. Ji duh ve min 10 hevalên xwe yên hukuknaz peyvîrdar kiriye. Ev hevalê me yên hukuknaz dê dest bi xebatê bike. Bi vê xebatê re em amadekariyên destûra bingehîn anû bikin. Weke îtîfaqa cumhur em hêvî dikin ku bi partiyên din ên meclisê re vê carê li ser zemîneke hevpar bengel hev. Erdoğan diyar kir ku piştî biryara PKK'ya berdana çekan derbasî qonaxeke nû bûne û ev tiştanî ziman. Bi her qonaxeke nû re em hêviyên me hem jî barê me zêde dibe. Em divê baweriyê de ne ku ev qonaxa ku hesas û ji provokasyona re vekirî bê qeza û bela were temam kirin. Em her tim îradeya xwe ya xurt a ji bo serkeftina pêvajiyê ve dibêjin em hew didin zimaneke çêker ku baweriyê dide 86 milyon hemwelatiyan bikar bînin. Di serî de dem partî uslûbê partiyên siyasiyê divê mijarê de cihê kêxweşiyê ye. Em vî şêwazê siyasetê yê çêker bi qîmet dibînin. Li Rusyayê otonomiya Fanka Kurd karên xwe yên 6 mehan nirxan civîna Pênkak li paytexta Rusya Moskovayê li mala Kurdan hat pêkanîn. Piştî rêzgirtinê berpirsyarê otonomiya Kurd Ferhat Patiyev axivî got di nava 6 mehên dawî de otonomiya Kurd tevlî çalakiyên ku li Moskova û bajarên din yên Rusyayê tên li darxistin bûye. Di milê çand û civakî de jî semîner hatin pêkanîn. Perwerdeya ku em didin jî piranî li ser çanda Kurdî dîroka Kurdistanê û zimanê Kurdî ye. Em bi neteweyên cuda yên li Rusyayê re jî têkildarin. Pişre ji berpirsyaran Liana Simoyan jî axivî û got em wek jinên Kurd yên Rusyayê ji bo kar û xebatên jinê hîn baştir bên meşandin xwe birêxistin dikin. Her çi xasî me xwe negîhan dibe hemû jinan jî em bi jinên ji neteweyên cuda re di nava danûstandinan de ne. Kar û xebatên ku em dikin jî bi piranî li ser perwerde jinolojî çand û zimanin. Nûnerê rêveberiya Xweseriya Rojava Reşat Benav jî axivî û balkişan ser pêngava ku ji aliyê rêberapoy ve hatiye destpêkirin. Ji berpirsyarên ciwanan Şuşan Ahmedova û Rûstem Temoyê jî axivîn û gotin em wek jin û ciwanên Kurd li Rusyayê
tev li pevajoya ku rêbera podaya destpêkirin dibin em banga rêbera po ji bo xwe weke manîfestoyê dibînin û kar dikin. Şehit Barançıya li Sileymaniyê bi merasimeke hat bîranî navenda ragihandûn çepemeniya HPG bi daxuyanekê eşkere kir ku gerîla Barançıya 25 Gulanê li herema şehit Delîl a Rojavayê Zapê di êrişa dewleta Tirka dagirker de şehit bûye. Malbata şehit Baran li Başûrê Kurdistanê ew bi merasimeke bi bîranî merasim li mala şehîdan li kampa Barîkê ya Sileymaniyê pêk hat. Bi sedan kez beşdarî merasimê bûn. Merasim bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kir li ser navê Komîteya Malbatên Şehîdan ya Başûrê Kurdistanê Wehab Ahmed û nûnera PYD ya li Başûrê Kurdistanê Şervîn Delîl axivî. Piştî axaftinan malbata şehîdan serdanê sersaxiyê qebûl kirin, hat diyarkirin ku vê du rojan serdanên sersaxiyê werin qebûl kirin. Kedî şehîdan, خوێنی شەهیدان ڕەنجی ماڵباتی شەهیدان بە فیڕۆ نەچێت و ئەو تێکۆشانیان بەرەو ئازادی بچێت. خەبات و تێکۆشانی شەهیدان هەمومان لێی بەرپرسیاری بە قەهرەمانتیاکی مەزن بە سەربلندی بە فەداکاری لە هەمبەری دژمن شار دکێ بە سەدان بە حەزاران مە شەهیددان ji bo em ji bo hev gele bige azadiya xwe milletê Kurd bi şerrê gelê şorişgerî bi fikr û ramana rêber apo bi felsefa rêber apo berxwedaniya mezin kir. İtalya'ya hem welat bûna rûmetê da werîşe Muradî şaredariya bajarê Pokibonsiyê İtalyayê bi piraniya dengên encûmana şaredariyê hemwelat bûne rûmetê pêşkêşî girtiya siyasiya Kurd werîşe Muradî ku li girtika evîn ya İranê cezayê darvekirine li hatiye birîn kir. Serokka şaredariya bajarê Pokibonsiyê İtalyayê Sosana Cana biryara şaredariyê li ser hesaba xwe ya X'ê ragihand. Diyar kir ku werîşe Muradî di girtika evîn ya İranê de girtiye metirsiya darvekirine li ser jiyana wê heye û ew li ser mijarê lêkolîn dikin. Hêjayî girxistinê di hevdehê Hezîrana 2024 de werîşe Muradî ji aliyê şaxa pazdemîn a dadgeha şoreşê ya Tahranê ve bi biryara dadwer Abdulqasim Selewatî ve bi tuhmeta endama rêxistinê ya di dehê mijdara 2024 de cezayê darvêkirinê li hate birîn. Jinan ji ber betalkirina protokolê bertek nîşanê qeyûmdan şaredariya Wanê dema di destê Dem Partiyê de bû ji bo piştevaniya hukûqî ya bi jinan re bi baroya Wanê re protokol îmze kir. Piştî qeyûmê xezmkar di 15 Sibatê li şaredariya hatî tayin kirin. Protokola ji bo alîkariya jinan betal kir. Jinan bertek nîşanî betalkirina protokolê dan û li pêşiya baroya Wanê daxuyaniyek dan. Li ser navê jinan parêzer Fatma Ulgen daxuyanî xwe digot ev biryar tenê kiryarek betalkirina bürokratîk nîne. Polîtîkayeke û armanc berfirehkirina mafê jinan e. Polîtîkayeke û armanc berterefkirina mafê jinan e. Alîkariya adlî ya ji bo jinan mafeke destûra bingehîn e. Desthilatdarî vî mafê bingehîn xesp dike. Betalkirina vê piştgiriya li bajareke mîna Wanê dijminatiya jinayê ev yek ji bo hemû jinên li welayet metirsiyek mezin e. Piştre hevşaredara Wanê Neslihan Şedal ku li şûna wê qeyûm hatiye tayinkirin axivî got me xwest di her qadên jiyanê de rê li ber tundiya li dijî jinê bigirin. Lê qeyûmê xezmkar dixwaze vî mafê ku bi destûra bingehîn hatiye mîsûgerkirin tune bike. Ev kiryar nîşan dide ku qeyûm yekser dijminatiya jinê dike. Em soz didin em alternatîfên têkoşîna jinên rêxistin û polîtîk bixin pratîkê û li her qada jiyanê li dijî tundiya li ser jinê têkoşînê bikin. Daxuyanî bi çepikan bidawî bûn. Li girtîgeha Dumlûyê bin pêkirina mafan zêde bû. Kamuran Daşdemir ku li girtîgeha bi ewlekariya bilind a hejmar duyemîn a Dumlûyê girtiye daxaftina bi telefonê ya bi malbata xwe re diyar kir ku bin pêkirina mafên wan zêde bûne. Kamuran Daşdemir li girtîgeha Dumlûya Erzurumê hejmar dudû tê girtin biriya telefonê daxuyaniya xwe axivî got li girtîgê zext û pêkanîn zêde bûne. Dayîk İran Kamuran
ایران داشته مرجی گوت کو مگلک جاران داخوازنامه جی پارلمنت و وزارت عدالت رشاندنه لحتا ایروتو برسیو نگرتنه دایکا ایران داشته مر آنی زمان کو کوریوی جروج حتیه بنچاوکرن حتا ایرو ته işkence kirin ku ev devlet kesen ku digire dijmin dibine u kina dijminatiye neziki wandı be kuremen lehember bin pekinin mafan yeni girdiki çuyina nekhoşxane jir ettike dayika İran daş demirda zanin ku kurevi de hücre de girten u hagut şevi ki tecite yeli ser girtiyan tepekanin heye dema ku be kure xore be telefona axivim jimin regut ku zaxt u zordari li servan heye be ku be Türki bin anji kurdi bin em pürtükan dişinin le pürtük nayindayın pevist rayidar ve rewşe çareser bikin em duxwazin endam parlamentoyu parezer jibu davi livan bin pekinan mafan ben serdana girtigihe bikin جنا کو چاوش پسپور بو وسایت له خز جانا خو جدستا لگونده هوسر این افچه جزریه شر نخید 26 گلانه ده چاوش پسپور امرسه بو وسایت له عایشه جوشکون خسکو هولدا در باسی عالیتن اری ببه اشکره بو کو د بویره ده عایشه جوشکون جانا خو جدستا چاوش پسپور امرسه هاتبن چاوکرن و رادسی دوزگری هاتکرم دادگری جبدا بقدخه درکتنا در و یا ولید emrese bi şertê kontrola adrî serbest berda. Partiya Elwetên Gut serxistina pêvajiyê girêdayî rola desthilata Şamê ye. Li Sûriyeyê guhertin û veguhertinên girîng di qada siyasîtê çêdibin. Li hîna pirsgirêkên mezin ên navxweyî û derve dewam dike. Sabît El-Cewher daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Destkeftiyên ku bi saya projeya Rêveberiya Xweser û şehîdan hatiye bi destxistin, modela yekîtiya siyasî û civakiya pêkhatiyên herêmê ye. Divê bendên peymana di navbera Mazlum Abdî û Abdullah El-Şara de werin pêkaniyên koçber li cî û warên xwe vegerin û bi rûmet bijîn. Komkujiyên li herêmên weke peravên Sûriyê û ceremana hatine kirin encama destwêrdanên derveyî ye. Ev tev provokasyonun û dixwazin kîn û qirkirinê belav bikin. El-Cewher diyar kir ku sîstema li Bakur û Şatê Sûriyê ji bo avakirina Sûriyeke demokratîk modelek erêniye û wiha got. Azmûna Rêveberiya Xweser bi hêz û saziyên xwe ve weke ji bo peydakirina jiyaneke bi rûmet li herêmê modeleke serkeftiye divê gel lêvegere esas be divê nûnertiya rastaqîn ya hemû pêkatiyan di hikûmetê de hebe di dawiya xaftina xwe de Sabir El-Cewher da zanin ku parastina aştiyana xwe yî û redkirina gotinên sorkirinê berpirsyartiya tevahî Sûriyeyê yane. Qesedeke endameke şaneyeke girêdayî istixbarata derve girt. Navên de ragihandina ya Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê derbarê girtina endamê şaneyeke girêdayî istixbarata derve de daxuyaniyek weşand. Daxuyanê de hat diyarkirin ku tîmên operasyonên leşkerî tol yên qesedê roja yekşemê bi armanca beda be bandorkirina şaneyeke girêdayî istixbarata derve operasyoneke bi bandor li Hesekê li dar xistiye. Di daxuyanî de hat gotin operasyon piştî şopandina tevgera endamekî şaneyê bi navê Menhel Ebbaz El-Alî Abî Mutîb komkirina agahiyên terker der haqê wî de û tespîtkirina cihê wî pêk hatiye. Hêzên me cihê wî dorpêçkir û ew girtin. Li gurî daxuyaniyê endamê şaneyê kiryarên dizî û talankirinê dikirin bi gulebarandina kombunan şînî ditirsandin. Her wiha noxteyên hêzên me dikirin armanc da ku ewlehiya herêmî xirab bike, aştiya navxweyî bike armanc û baweriya şêniyan a bi hêzên xwe yên leşkerî û ewlehî lawaz bike. Komîteya Parastina Rojnavan SPJ ragihand ku şerê Xezayê ji bo rojnamavan bû dema herî kujer. Şerê Xezayê ku piştî Hamasê di heftê cotmeha 2023 de şer ragihand jarê İsraîlê ve hate destpêkirin ji bo rojnavanan bû hilweşîneke mezin. Li gorî pêşlêkolînên
SPJ en hatta 27 gulana 2025 an jidema destpêkirina şer û vir vel Gaza şerîta Rojava İsrail û Lübnanê herî 181 xebatkarên medyayê û rojnavanên jiyana xwe ji dest dane. Ev tablo ji sala 1992 û vir ve ku SPJ deş bi berhevkirina daniyan kiriye ji bo rojnavanan dema herî kujere. Li Gazayê rojnavan dibin êrişên hewayî xala koçberiye nüfusê û hilweşîna ji sedî heştî ya avahiyan di nava şert û mercên gelekî xeter de kar dikin. SPJ îdayên têkildarên mirin girtin û birîndarkirina zêdeyî 130 rojnamavanan lêkolîn dike lêbelê şert û mercên giran ên li herêmê li pêşiya wergirtina agahiyan dibe asteng. Li gurî daneyên SPJ 181 rojnamavan û xebatkarên medyayê jiyana xwe ji dest dane ku 173 ji wan Filîstînî, 2 jê İsraîlî û 6 jî Lübnanî bûn. Her wiha 96 rojnamavan birîndar bûne, 2 rojnamavan hûn dane, 86 rojnamavan jî hatine girtin. Hatragihanî ku êriş gev, sansûr û êrişên sîber û kuştina endamên malbatê jî di nav de gelek mafên rojnamavanan hatiye bin pêkirin. SPJ diyar kir ku hatana herî kem 17 rojnamavan û 2 xebatkarên medyayê yekser ji aliyê hêzên İsraîlê ve bi hedefnîşandanê hatine qetilkirin. Belê godan jemenûçeyên nîr bû pêşkêşkirin ana xatirê we dem.